پھر گینی ایش مجھے فلیٹ پر پہنچانے کے بعد مجھ سے رخصت ہو گئی۔ بڑی احتیاط سے مجھے سارے کام کرنے تھے۔ اس کے جانے کے بعد میں اپنے آئندہ اقدامات کے لیے منصوبہ بندی کرنے لگا۔ اب فوری طور پر مجھے اپنے ساتھیوں سے رابطہ قائم کرنا تھا۔ تھوڑا سا حیران بھی تھا کہ ان لوگوں نے مجھے بالکل ہی نظر انداز کر دیا ہے۔ ٹیلی فون موجود تھا یہاں، لیکن میں نے اسے مخدوش سمجھا اور اس کے بعد مکمل تیاریاں کر کے میں اس کار میں بیٹھ کر چل پڑا جو گینی ایش نے مجھے دی تھی۔ کچھ دیر تک میں کار اپر وولٹا کی مختلف سڑکوں پر گھماتا رہا۔ اس کے بعد ایک عمدہ سے ریستوران کے سامنے میں نے اسے روکا اور اتر کر ریستوران میں داخل ہو گیا۔ یہاں بیٹھ کر میں نے تھوڑا بہت کچھ کھایا پیا اور پھر ریستوران کے دوسرے دروازے سے نکل کر اس پتلی سی گلی میں آ گیا جس سے گزر کر دوسری جانب سڑک پر پہنچ سکتا تھا۔ وہاں سے میں نے ٹیکسی لی اور اپنی منزل کی جانب چل پڑا۔ کچھ دیر کے بعد میں اسی جگہ پہنچ گیا جہاں جان ہیکنر اور اس کا گروہ فروکش تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ لوگ بھی اپنے طور پر کام کر رہے ہوں گے اور انہوں نے بہت سی کام کی باتیں معلوم کر لی ہوں گی۔ سب سے پہلے میری ملاقات میڈم شیرمین سے ہوئی تھی۔ وہ بھی خاتون ہی تھی، منہ بگڑا ہوا تھا، بڑے بیزاری کے انداز میں بولی، آپ کو فرصت مل گئی مسٹر لاشمیک؟ میں سمجھا نہیں میڈم۔ اس آوارہ عورت کی دل جوئی کر چکے آپ؟ نہیں، ابھی تو مجھے طویل عرصے تک اس کا ساتھ دینا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ ایک مشن پر یہاں آئے ہوئے ہیں۔ کسی بھی غیر متعلق شخصیت سے پینگے بڑھانا ہمارے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بات صرف آپ کی زندگی کی نہیں ہے، ہم سب کی زندگی کی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے اس مشن کی ہے۔ میں آپ کو عیاشیاں کرنے سے نہیں روک رہی، لیکن آپ کو ادارے کے مفادات کا خیال رکھنا ہے۔ مسٹر جان ہیکنر کہاں ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ آپ کو فرصت ہو تو مسٹر جان ہیکنر کے بارے میں آپ کو اطلاع دی جائے۔ میڈم شیرمین، کیا اس دوران آپ لوگوں نے مجھے بالکل نظر انداز کیا ہوا تھا؟ جی نہیں، آپ کی رنگ رلیاں ہماری نگاہوں میں ہیں۔ بڑی ناز برداریاں کر رہے ہیں آپ گینی ایش کی۔ گینی ایش کے بارے میں آپ تفصیلات جانتی ہیں؟ ہاں، اپر وولٹا جیسے چھوٹے سے ملک کی سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کی ایک خاتون ہیں، لیکن ان سے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ مسٹر جان ہیکنر کو یہ تفصیل معلوم ہے؟ مسٹر جان ہیکنر سخت بیمار ہیں۔ 2 دن تو وہ زندگی اور موت کی کشمکش کا شکار رہے ہیں۔ اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ وہ ایک مقامی ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ارے کیا ہوا انہیں؟ زرد بخار۔ یہاں ایک زرد مکھی ہوتی ہے جو اگر کسی کو کاٹ لے تو وہ زرد بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مسٹر ہیکنر اسی مکھی کا شکار ہو گئے اور کافی خراب حالت میں وہ ہسپتال میں ہیں۔ میں فوراً ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے بھی آپ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ جب انہیں گینی ایش سے آپ کے تعلقات کے بارے میں بتایا گیا تو وہ خاموش ہو گئے اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ پتہ نہیں اس بار طریقہ کار کیوں بدل دیا گیا ہے۔ پہلے جتنے افراد کسی مہم میں شریک ہوا کرتے تھے ان میں سے ہر ایک کو ہر قدم کے بارے میں معلوم ہوتا تھا، لیکن اس بار یوں لگتا ہے جیسے ہماری شامت نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ بہرحال وطن کے کسی مفاد کے لیے زندگی کو قربان کر دینا کوئی اہم بات نہیں ہے، لیکن اگر اتنے افراد کسی ایک شخص کی نادانیوں کا شکار ہو جائیں تو یہ افسوسناک بات ہے۔ میڈم شیرمین، میں فوراً مسٹر جان ہیکنر سے ملنا چاہتا ہوں۔ آئیے چلتے ہیں، میڈم شیرمین نے کہا۔ پھر وہ مجھے لے کر چل پڑیں۔ دوسرے افراد بھر طور موروں کی حیثیت رکھتے تھے۔ میڈم شیرمین مجھے اسسٹ کر رہی تھی اور میں مسٹر جان ہیکنر کو۔ ہسپتال کے ایک کمرے میں جان ہیکنر نے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا۔ واقعی خاصا لاغر ہو گیا تھا وہ ان 3 دنوں میں۔ اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، مجھے افسوس ہے مائی ڈیئر لاشمیک کہ یہاں آ کر میں اس مصیبت کا شکار ہو گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ مشن میری وجہ سے اس ناکامی کا شکار ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا، لیکن تم سے مجھے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ سنا ہے تم نے گینی ایش پر ہاتھ ڈال دیا ہے؟ جی چیف، وہ میری گہری دوست بن چکی ہے، جان ہیکنر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان لوگوں نے شکایت بھرے انداز میں تمہارے بارے میں یہ انکشاف کیا تھا۔ میں نے اس وقت انہیں اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اب میں کہتا ہوں مائی ڈیئر شیرمین کہ لاشمیک ایک زیرک اور پھرتیلا نوجوان ہے۔ وہ برق رفتاری سے فیصلے کر لیتا ہے اور اس کے فیصلے بہت درست ہوتے ہیں۔ آئی ایم سوری مسٹر جان، وہ ایک آوارہ مزاج عورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اپر وولٹا کی سیکیورٹی سے تعلق رکھتی ہے، لیکن بھلا اس کے ساتھ کی جانے والی عیاشیاں ہمارے کس کام آ سکتی ہیں؟ اس کا جواب میرا خیال ہے مسٹر لاشمیک کو دینا چاہیے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ تمام سائنسدان جو یہاں اس میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں اپنے ڈپلیکیٹ لے کر آئے ہیں یا آنے والے ہیں۔ اس ڈپلیکیٹ کو منظر عام پر پیش کیا جائے گا اور جس عمارت میں یہ میٹنگ ہونے والی ہے وہاں اصل سائنسدان شریک نہیں ہوں گے، بلکہ ڈپلیکیٹ وہاں اصل کی حیثیت سے میٹنگ کریں گے، جبکہ اصل سائنسدان ایک معمولی سی عمارت میں میٹنگ کر رہے ہیں۔ ان کی قیام گاہیں بھی الگ الگ اور ایسی جگہوں پر بنائی گئی ہیں جہاں سے انہیں آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔
बस थोड़ी सी जद्दोजहद करना होगी और हमारा मतलूबा शख्स, मेरी मुराद मिस्टर एलिस वाकर से है, जिस जगह कयाम करेगा मुझे उसके बारे में तफसीलात मालूम हो गई हैं। मिस्टर जॉन हैकनर, मेरा ख्याल है इस मीटिंग से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही अब तक मुझे बताए जाने वाले प्रोग्राम में ये बात शामिल है कि हमें मीटिंग की कार्रवाइयाँ भी मालूम करना होंगी। हमारा काम सिर्फ उस शख्स को अगवा करना है। मैं समझता हूँ मीटिंग हो लेने दी जाए और इसके बाद जब वो शख्स मीटिंग से शिरकत करके वापस अपनी रिहाइश गाह पर पहुँच जाए तो हम उस पर काबू पा लें। ये तरीका कार मैंने सोचा है। जॉन हैकनर ने बीमारी के बावजूद मेरा इशारा थपथपाते हुए कहा, मुझे तुमसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं मिस्टर लाशमेक। न सिर्फ ये बल्कि तिल अबीब में मैं अपने हुक्काम को ये खुशखबरी भी देना चाहता हूँ कि लाशमेक की शक्ल में हमें एक ऐसा आदमी मिल गया है जो इसराइली मफादात के लिए आला तरीन कारनामे सरअंजाम देने की अहलियत रखता है। मैडम शेरमैन, आपको मुकम्मल तौर से लाशमेक से ताउन करना होगा और डियर लाशमेक, तुम जिस कदर काम कर चुके हो, मैं समझता हूँ इतनी बर्क रफ्तारी से इससे ज्यादा काम नहीं किया जा सकता था। और अब मैं ये भी जरूरी समझता हूँ कि तुम्हें वो तफसीलात फराहम करूँ जो दरअसल सिर्फ मेरे इल्म में है और मुझे इन पर अमल दरामद कराना था, लेकिन मैं उससे मुअत्तल हो चुका हूँ। अलबत्ता खुशी है कि तुमने मेरी सही जानशीनी संभाल रखी है। तो सुनो, तफसील बताने में मैं कोई आर महसूस नहीं करता। अब तुम्हें जो कुछ करना है, डियर शेरमैन, तुम भी इस पर तवज्जो देना। अमरीकी साइंसदान एलिस वाकर को अगवा करके हमें दरियाए वोल्टा के जरिए समंदर में पहुंचना है। समंदर में कैमरूना नामी जहाज हमारा मुंतजिर होगा। वो खुले समंदर में लंगर अंदाज हुआ है और उसने कुछ फनी खराबियों का इजहार किया है। खुले समंदर में वहाँ उसकी रिपेयरिंग हो रही है, लेकिन असल में कैमरूना हमारा मुंतजिर है। अपर वोल्टा के एक मखसूस साहिल पर, मेरा मतलब है दरियाए वोल्टा के साहिल पर, हमारा एक बड़ा स्टीमर जिसका नाम अलास्का है हमारा मुंतजिर होगा। एलिस वाकर को अगवा करके तुम लोगों को अलास्का तक पहुंचना होगा और अलास्का तुम्हें लेकर बकिया सफर तय करेगा। ये पूरी जिम्मेदारी है तुम्हारी। और अब मैं अपने एक साथी को लेकर यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि मेरा यहाँ होना ना होना बराबर है। तुम्हारे मामलात में अब चूंकि मेरी मुदाखलत बराह रास्त नहीं है, इसलिए मेरा यहाँ कयाम भी मुनासिब नहीं है। मैं कैमरूना ही पर तुम्हारा इंतजार करूंगा और इस काम की बिल्कुल फिक्र मत करना लाशमेक कि तुम्हें इस काम में कितना वक्त लग जाता है। कैमरूना उस वक्त तक तुम्हारा इंतजार करेगा जब तक कि तुम वापस नहीं आ जाओगे। माय डियर शेरमैन, मेरा ख्याल है तुमने भी तमाम तफसीलात सुन ली होंगी। मिस्टर लाशमेक के साथ तुम्हें मुकम्मल ताउन करना है। यस चीफ, ठीक है, शेरमैन ने जवाब दिया। जो कुछ हुआ था इसके बाद शेरमैन का अंदाज तब्दील हो गया था। जॉन हैकनर ने मुझसे पुरजोश मुसाफा करते हुए कहा, और इस वक्त सूरत हाल ऐसी पेश आ गई है कि मैं सिर्फ तुम्हें दुआएं दे सकता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि तुम शानदार कामयाबी हासिल करके वापस अपनी मंजिल पर पहुँचोगे। मेरी तुम्हारी मुलाकात अब कैमरूना पर ही होगी। गुड लक। जॉन हैकनर ने मुझे हाथ मिलाकर रुखसत किया। मैं शेरमैन के साथ चल पड़ा। वो बदस्तूर खामोश थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम शेरमैन, बाज़ औक़ात ज़रूरत पूरी करने के लिए बड़े अजीब अजीब लोगों से राब्ते कायम करना पड़ते हैं। वो एक आवारा मिजाज औरत मशहूर है और सुना है कि नौजवान और खूबसूरत मर्द उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होते हैं। बहरहाल मैं माजरत खा हूँ कि मैंने तुम्हारे ज़ाती मामलात में मुदाखलत की, लेकिन मुझे अपने इदारे के एक मायानाज कारकुन का ये हल्कापन पसंद नहीं आया था। अब आपको मालूम हो गया होगा कि मैंने ये मालूमात हासिल करने के लिए उस औरत को अपना आला कार बनाया था। निहायत घटिया औरत है। इतनी आसानी से सिर्फ अपनी हवस की आग पूरी करने के लिए अपने वतन के राज दूसरों के हवाले कर देती है। ऐसे लोग अगर ना हो मैडम शेरमैन, तो फिर हमारे जैसे लोगों के लिए कितनी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। तो फिर अब क्या इरादा है आपका माय डियर मिस्टर लाशमेक? अभी मुझे काफी वक्त उस औरत की दिलजोई करना होगी, लेकिन मेरे आपके दरमियान अब राब्ते रहेंगे क्योंकि मैं आपको वो तमाम ताज़ा इतलात दूंगा जो हमारे मिशन के लिए जरूरी होंगी। हाँ, मेरा ख्याल है अपनी रिहाइश गाह तक जाने के बजाय हमें इस साहिल का जायजा लेना चाहिए जहाँ हमें अलास्का मिलेगा, जिसके जरिए हमें सफर करना है। ठीक है, मैं भी इस साहिल के बारे में तफसीलात जानती हूँ। दरियाए वोल्टा का ये साहिल एक तफरीही साहिल की हैसियत से नजर आता था। यहाँ बेशुमार जोड़े ऐशो इशरत में मसरूफ थे। हमने उसका जायजा लिया और इसके बाद अलास्का को भी देखा जो साहिल पर लंगर अंदाज था। फिर हम वहाँ से वापस पलट पड़े। अभी मैं मैडम शेरमैन की शिकायत दूर नहीं कर सकता था क्योंकि बहुत सी मसरूफियात थीं। बहरतौर वापसी में मैडम शेरमैन ने मुझे अपनी जगह उतार दिया जहाँ रेस्टोरेंट की दूसरी जानिब मेरी अपनी कार खड़ी हुई थी और इसके बाद वो मुझे खुदा हाफिज कहकर चली गई। मैं काफी देर तक रेस्टोरेंट में बैठा हालात पर गौर करता रहा। इसके बाद वहाँ से उठ गया। उस रात गैनी फ्लैट पर आ गई। उसने मुझसे खैरियत पूछी और बोली,
तुम्हारे लिए दिल परेशान रहा। बस कुछ देर के लिए मौका निकाल कर आ गई हूँ। अभी मुझे वापस जाना है। आप मुझे दुख का शिकार कर रही हैं गैनियश। मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि मैं एक बोझ बना हुआ हूँ आपके लिए। काश इन तमाम मामलात में मेरा अपना भी हिस्सा होता। मुझे इल्म है कि अपरवोल्टा की इंतजामिया से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपसे तो ताल्लुक है। अगर मैं इन मामलात में थोड़ा बहुत हाथ बटा सकता हूँ तो मुझे बेहद मुसरत होगी। मैं तो कहता हूँ कि प्राइवेट ही सही, लेकिन आप मुझसे भी कोई काम लीजिए ताकि जब फुर्सत नसीब हो तो हम दोनों को साथ ही नसीब हो। आपके बगैर दिल नहीं लगता। वही औरतपन, वही औरत का अंदाज। मेरे इन अल्फाज ने उसे बेखुद कर दिया। इंतहाई मोहब्बत से मुझे चूमती हुई बोली कि मेरा इतना कह देना ही काफी है। वो मजबूर है और ऐसे किसी मामले में बाहर के किसी फर्द को शरीक नहीं किया जा सकता। फिर ये सूरत हाल क्योंकि खास सनसनीखेज भी है, कोई आम मसला नहीं है, वरना वो तफरीही तौर पर मुझे इन मामलात से रोशनास कराती। उसने मुझसे कहा कि इसके लिए थोड़ा सा सब्र कर लूं, बाद में वो अपने मंसूबे पर अमल करेगी, यानी छुट्टी लेकर मेरी दिलजोई करेगी। मैं तैयार हो गया था। गैनियश अपने साथ एक ब्रीफकेस लाई थी। उसने वो ब्रीफकेस मेरे हवाले करते हुए कहा, इसमें मेरे निहायत जरूरी कागजात हैं। अब अपनी रिहाइश गाह पर जाने के बजाय ये थोड़ा सा वक्त तुम्हारे साथ ही गुजार लूं। इन्हें महफूज रखना। असल में ये मीटिंग में शरीक उन्हीं साइंसदानों के बारे में हमारा तफसीली प्लान है। इसके तहत ही हम लोग काम कर रहे हैं। ये उन्हीं के नकूल हैं, बस इन्हें एहतियात से रख लेना। मैंने निहायत एहतियात से वो ब्रीफकेस उसके हाथ से ले लिया और एक समत रख दिया। गैनियश दर हकीकत अजीब औरत थी। उसने फुर्सत के ये लम्हात भी जाया नहीं किए और मुझे उसकी पजीराई करना पड़ी। फिर थोड़ा सा वक्त उसने दोबारा तैयार होने में लगाया। वो मेरी गर्मजोशी से सरशार थी। इसके बाद वो रुखसत हो गई। मेरा दिल तो न जाने कैसी कैसी कैफियत का शिकार था। गैनियश जो ब्रीफकेस छोड़ गई थी, हो सकता है वो मेरे लिए कारआमद हो। अलबत्ता उसे खोलने में मुझे जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ा था वो खास थी, क्योंकि नंबरों वाले ताले लगे हुए थे। लेकिन तमाम ही नंबरों को मुख्तलिफ तरीके से ट्राई करने के बाद बिलाखिर मैं एक माहिर तिजोरी खोलने वाले की हैसियत से इसमें कामयाब हो गया। ब्रीफकेस के ताले से उठने वाली हसास आवाजों ने मेरी रहनुमाई की। ब्रीफकेस के अंदर चंद फाइल रखे हुए थे। मैंने फ्लैट को मजबूती से बंद करके एक बेहतर जगह रोशनी में उन फाइलों का जायजा लेना शुरू कर दिया। वो साइंसदान और उनके डुप्लीकेट जो यहाँ आए हुए थे, उनकी तफसील मौजूद थी। एलिस वाकर का नाम भी मौजूद था। उस वक्त मेरी मुसरत की हद न रही जब मैंने एलिस वाकर की वो खुफिया पनाहगाह भी उन कागजात में पा ली जहाँ उसे पोशीदा तौर पर रखा गया था। गैनियश ने वहाँ 3 आदमियों की ड्यूटियां लगाई थी। उनके नाम वगैरह भी दर्ज थे। मैं शिद्दत जोश से बेकाबू हुआ जा रहा था। ऐसी उम्दा जगह हाथ रखा था मैंने कि जवाब ही नहीं था। खासी रात गए मैं ब्रीफकेस को एक महफूज मकाम पर रख कर और उसके नंबर उसी अंदाज में गड़मड़ करके जैसे वो पहले थे फ्लैट से बाहर निकल आया। फ्लैट के टेलीफोन से मैडम शेरमैन को मुखातिब करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। सूरत हाल ऐसी थी कि मैडम शेरमैन को फौरी तौर पर इसे आगाह करना जरूरी था। मैं पब्लिक टेलीफोन बूथ की तलाश में बहुत दूर तक निकल आया। तब कहीं जाकर मुझे एक जगह से फोन करने का मौका मिला। मैडम शेरमैन को फोन करके मैंने उस जगह तलब कर लिया जहां मैं मौजूद था और फिर रात के सन्नाटों में उसका इंतजार करने लगा। जिस जगह ये टेलीफोन बूथ मौजूद था वो एक सुनसान सी चौड़ी शायरा थी। अपरवोल्टा में जरूरियात जिंदगी बड़ी खुश उसलूबी से फराहम किए गए थे। उन्हीं में टेलीफोन बूथ वगैरह भी थे। इक्का दुक्का गाड़ियां गुजरती थी। फिर मैडम शेरमैन सुस्त रफ्तारी से बताए हुए पते को तलाश करती हुई वहां तक पहुंच गई और मैं तारीकी से निकलकर उसके सामने आ गया। प्राइवेट गाड़ी लेकर आई थी और खास मुतजस्सिस नजर आ रही थी। मैंने इसके बराबर का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। यकीनन कोई इतनी ही अहम बात होगी कि इस वक्त तुमने मुझे तलब किया है। बताओ कहाँ चलूं? फिलहाल किसी भी ऐसी जगह जहां हम एक एक प्याली कॉफी पिएं और गुफ्तगू कर सकें। हालांकि मैंने ये खतरा मोल लिया है, लेकिन थोड़ा बहुत बंदोबस्त कर आया हूँ इसके लिए। असल में जिस फ्लैट में मेरा कयाम है वहाँ टेलीफोन भी है और मुझसे किसी भी वक्त राब्ता कायम किया जा सकता है। कोई वहाँ पहुँच भी सकता है, लेकिन तुमसे राब्ता कायम करना जरूरी था। और हाँ, क्या तुम मुझे मिस्टर जॉन हैकनर के बारे में बता सकती हो? मिस्टर जॉन हैकनर तुमसे मुलाकात के कोई आधे घंटे के बाद चले गए। उनका कहना था कि कैमरूना पर मौजूद डॉक्टर उनकी बेहतरीन देखभाल कर सकते हैं। बहरहाल अफ्रीका में इस किस्म की चीजों को मद्देनगाह रखना ही पड़ता है। जो पहला रेस्तोरां हमें नजर आया हम उसी में जा बैठे। मैंने शेरमैन से कहा, मैं अपना काम मुसलसल जारी रखे हुए हूँ और अब चूंकि ये मामला सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान है और हमें ही ये अजीम काम सर अंजाम देना है, चुनाचे मैं तुम्हें इसमें पूरी तरह मुलविस रखना चाहता हूँ और तमाम बातें तुम्हारे इल्म में ले जाना चाहता हूँ। मैडम शेरमैन ने मुतशक्किराना अंदाज में मुझे देखते हुए कहा, हकीकत ये है कि मैं तुम्हारी तरफ से गलत फहमी का शिकार हो गई थी। इसके लिए माजरत खा हूँ, महसूस न करना। नहीं डियर शेरमैन,
میں خود بھی چونکہ ان معاملات میں ابھی اجنبی ہوں اور بالکل ہی ناتجربے کار ہوں، چنانچہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس کے لیے پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہوں کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ بہرحال اگر کہیں میرا کوئی قدم تم لوگوں کو ناگوار گزرے تو ایک ناتجربے کار شخص سمجھ کر معاف کر دینا۔ میڈم شیرمین نے برق پاش نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تم ایک منجے ہوئے کارکن معلوم ہوتے ہو اور کہیں بھی تم نے اپنی ناتجربے کاری کا ثبوت نہیں دیا۔ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ مسٹر جان ہیکنر تم پر مکمل اعتماد کرنے کے بعد واپس گئے ہیں۔ جاتے ہوئے ان کے الفاظ تھے کہ ان کی زیرک نگاہوں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ تلابیب کو ایک شاندار شخصیت حاصل ہوئی ہے جو مستقبل میں اس کے لیے کامیابی کے بہت سے دروازے کھول دے گی۔ مسٹر جان ہیکنر نے یہ بھی کہا تھا کہ انہیں نہایت افسوس ہے کہ وہ اس انتہائی اہم کام کے سلسلے میں اپنی خدمات سر انجام نہیں دے سکے، لیکن جس شخص پر انہوں نے بھروسہ کیا ہے وہ مکمل طور سے قابل اعتماد ہے۔ اس کے لیے صرف مسٹر جان ہیکنر کا شکریہ ہی ادا کر سکتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ وہ صحت یاب ہوں اور ہم لوگ مل کر دوسرے بہت سے کام سر انجام دے سکیں۔ پھر میں نے شیرمین کو ان تمام تفصیلات سے آگاہ کیا جو میرے علم میں تھی، اور میں نے اسے خوشخبری سنائی کہ میں نے ایلس واکر کی اس خفیہ رہائش گاہ کا پتہ چلا لیا ہے جہاں اسے پوشیدہ رکھا جائے گا۔ شیرمین انگشتے بدندا رہ گئی تھی۔ اس نے نہایت متحیرانہ انداز میں کہا، کیا واقعی؟ حالانکہ یہ کام سب سے زیادہ مشکل تھا، اور ڈیئر تمہارے بارے میں جان ہیکنر کا تجربہ بالکل غلط نہیں ہے۔ میں اس وقت یہ سوال نہیں کروں گی کہ اتنی اہم بات تم نے کیسے معلوم کر لی، بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم اس علاقے کا ایک جائزہ لے لیں۔ نہیں، رات کا یہ وقت اس کے لیے قطعی غیر مناسب رہے گا۔ کل دن کی روشنی میں تم اس مکان کے بارے میں تفصیلات معلوم کر لینا۔ ہم کل رات اپنا یہ کارنامہ سر انجام دے دیں گے۔ کل کا پورا دن تمہیں تمام تیاریوں کے لیے مل جائے گا اور تم مؤثر طریقے سے وہاں آپریشن کر سکتی ہو۔ اس کے بعد ہمیں اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچنا ہوگا۔ مجھے یہ بتاؤ شیرمین کہ اس سلسلے میں تمہیں کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں؟ میں نے کہا اور شیرمین بولی، نہیں، یہ سب کچھ میرے لیے اجنبی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں ان تمام تفصیلات کو حاصل کر لوں گی، تو پھر کل شام 6 بجے میں تم سے رابطہ قائم کروں گا اور معلومات حاصل کر لوں گا۔ اس کے بعد ہمیں فوراً اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچنا ہوگا۔